بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کرنا سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نکاح آسان کرو، اور جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں نکاح کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا دیتا ہے اور انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح کو جتنا آسان کیا جائے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اتنا ہی اس کو پسند فرمایا۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ زرد رنگ لگا ہوا تھا، زرد نشان تھا۔ سرکار نے پوچھا کہ یہ نشان کس بات کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہو چکی ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے کل، اور شاید وہاں پر کوئی رنگ وغیرہ لگ گیا ہو۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اب تم ایسا کرنا کہ ولیمہ کرنا، اگرچہ وہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی شادی پر نہیں بلاتا تو اس کے اندر شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ جتنی اس کی حیثیت تھی اس کے مطابق اس نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو اور دوست احباب کو بلا لیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ زور اس بات پر نہ ڈالا جائے کہ وہ سبھی کو بلائے، بلکہ جتنی اس کی حیثیت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، جتنے وہ ایکسپینس افورڈ کر سکتا ہے، اس کے مطابق احباب کو وہ دعوت دے لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا بلکہ ولیمہ کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ولیمہ پوری دھوم دھام کے ساتھ کرنا، سینکڑوں افراد کو دعوت دینا، ان کو بلانا اور کھانے کا اہتمام کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری تو کیا چند کھجوریں تقسیم کرنے کی حیثیت ہو اور وہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمجھتے ہوئے ولیمہ کی نیت کے ساتھ وہ احباب کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تو اسے بھی سنت رسول کریم علیہ السلام کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو تھی نکاح کے حوالہ سے بات۔ اب اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نکاح ہے تو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، لیکن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم گناہ کتنے کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں، ہم خرافات کتنی اس سنت نکاح کے اندر لا چکے ہیں، یہ بات قابل فکر اور قابل غور ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، شادی والا گھر چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو، وہاں پر 15 20 دن پہلے جو ہے وہ گانے کی تقاریب شروع ہو جاتی ہیں۔ شام کو مل کر جو ہے وہ دوست احباب کا گانے کے لیے جمع ہونا، وہاں پر ڈانس کرنا، اور جب شادی کا موقع آ جاتا ہے تو مہندی کے نام پر پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ان پروگرام کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ناچنے والی عورتوں کو بلا لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہجڑوں کو بلا لیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اور نہ ملے اور گھر سے اجازت نہ ملے یا اس کی اتنی حیثیت نہ ہو تو وہ اپنے دوست احباب کو اکٹھا کر کے وہ ناچ گانے کی محفل اپنی بنا لیتا ہے۔ یعنی عادت اس نے اپنی پوری کرنی ہے، جس حد تک وہ کر سکا، جتنی اس کی ہمت تھی، جتنی اس کو اجازت مل سکی، جتنا اس کی جیب اس کو اجازت دے سکی، اس نے یہ حرکت کی ضرور ہے۔ اور اگر ہم بیٹی کی طرف دیکھیں تو ادھر بھی یہی معاملہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگلی بات جو قابل افسوس ہے، جب جناب والا نکاح ہم پڑھاتے ہیں تو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے کہ ان نکاح من سنتی، سرکار نے فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ کرنا میری سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پورا کرنے کے لیے ہم سارے احباب یہاں پر جمع ہوئے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو میاں بیوی کو جو ہے وہ آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد محبت کے ساتھ رہنے کی، رشتہ ازدواج کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے شادی کے وقت بھی کیا سوچا کہ وہاں پر تو کوئی شریعت مصطفیٰ کے خلاف عمل نہیں کیا؟ کیا ہم نے وہاں پر کوئی حضور کی سنت کے مخالف کام تو نہیں کیا؟ اب دیکھیں، ہم نے وہاں پر ناچ گانا بھی کیا، وہاں پر ڈھول باجا بھی ہوا، وہاں پر ہم نے جناب سانگ بھی چلا دیے، وہاں پر ہم نے عورتوں کو، ناچنے والی عورتوں کو بھی بلا لیا، وہاں پر ہم نے ہجڑوں کو بھی بلا لیا۔ یہ سارے گناہ تو کر لیے، بلکہ یہاں تک کہ شادی کی تقریب کے اندر جو ہے وہ شراب کباب تک بھی بعض اوقات بات پہنچ جاتی ہے، جو صریحاً اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہم سنت نکاح نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو سنت نکاح کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نکاح تو ایک بڑا مقدس عمل تھا
जिस तरह नमाज पढ़ना एक मुकद्दस अमल है, हज करना एक नेक अमल है, इसी तरह निकाह करना ये भी एक मुकद्दस अमल है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये भी एक अच्छा अमल है। लेकिन इस एक अच्छे अमल के अंदर हम बुराइयां कितनी लेकर आए। वहां पर मर्द औरत का इख्तिलात होता है। आप मैरिज हॉल में जाकर देखिए कि जब बारात की एंट्री होती है तो हमने क्या करना होता है कि अपने जनाब जो फैमिलीज की जो जवान बेटियां होती है उनके हाथों में फूलों की पत्तियां देकर जनाबे वाला उनके ऊपर निछावर की जाती हैं। हम समझते हैं कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सोचना तो ये है कि इस वेलकम के नाम पर हमने दीन की मुखालफत तो की है ना। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया मर्द को कि वो अपनी निगाहों को झुकाकर रखे, तो औरत को भी हुक्म दिया कि वो भी पर्दे के अंदर रहे, वो भी अपने आप को ढांप कर रखे, वो भी अपने आप को छुपा कर रखे। अब निकाह की तकरीब के अंदर दूल्हा और उसके जितने भी रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब, वो सारे इकट्ठे होते हैं। उनके ऊपर जवान बेटियां जो है वो फूल निछावर करती हैं। यकीनन ये बात हमारे लिए काबिल अफसोस है, ये बात हमारे लिए काबिल फिक्र है कि हम अपनी जवान बेटियों को उनके सामने जो है वो खड़ा कर देते हैं। इस तरह सुन्नत रसूल का सवाब तो नहीं मिलेगा, ये तो उल्टा गुनाह वाली बात है। और बल्कि इससे अगली बात भी ये है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन नाच गाना चलता रहा, और जब बारात लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं जनाब, दूल्हा को पहले सलाम किया जाए। भाई सलाम क्यों करवाना है कि एक नेक काम के लिए निकले हैं तो मस्जिद में जाएगा, ये सलाम करेगा तो यकीनन ये बाबरकत है, यकीनन बाबरकत काम है। बाइस बरकत है कि आप मस्जिद में गए, नवाफिल अदा किए। और इस बात की तरफ भी जो है ना वो इशारतन अर्ज कर देता हूँ कि वहाँ पर फिर बाकायदा जो है वो पूरा वीडियो का एहतमाम करना, और फिर दूल्हे को कहा जाना कि जनाब आप दुआ के लिए आप हाथ उठाएं और इस तरफ देखिए, क्योंकि कैमरा जो आपके जो है ना ये मनाजिर को रिकॉर्ड कर रहा है। यह सारा तो एक अलग ही मामला बन गया। अब जनाब सलाम कर दिया मस्जिद के अंदर, दूल्हे से पूछें बरकत की नीयत से नवाफिल पढ़ने के लिए तो दिन को 10-11 बजे मस्जिद में चले गए हो, क्या नमाज फजर भी उसने जमात के साथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नफल तो ना भी पढ़े कोई हरज नहीं है, नफल तो इंसान के इख्तियार में है। अब सवाल ये है कि फजर की नमाज उसने मस्जिद में जाकर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो तो अल्लाह ने फर्ज करार दी है, नफल नहीं पढ़े तो कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर नमाज फजर छोड़ दी तो अल्लाह की बारगाह के अंदर वो फजर छोड़ने पर रब की बारगाह में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, ऐ बंदे बता क्या तूने नमाज अदा की थी, क्या तूने मेरा फर्ज पूरा किया था? वो तो किया नहीं, और 11 बजे जो है वो नवाफिल पढ़ने के लिए चले गए। चले अच्छी बात है, लेकिन बैकग्राउंड को भी देखिए। 15 दिन हमने क्या किया, नाच गाना, और आज जनाब हुसूल बरकत के लिए जो है वो नवाफिल पढ़ के जनाब जा रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत देगा। और बेटी की तरफ भी क्या होता है, जब रुखसती होती है तो सर के ऊपर कुरान का साया होता है। भाई ये कुरान का साया क्यों किया? अल्लाह की रहमत होगी जी कि बेटी को कुरान के साए के अंदर जो है ना वो रुखसत कर रहे हैं। मैं जायज और नाजायज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सोचिए कि पिछले 15 दिन किस हाल के अंदर गुजारे हैं, किन हालात के अंदर आपके गुजरे हैं। क्या हमने वहां पर भी शरीयत की पाबंदी की? क्या हमने वहां पर भी शरीयत के उसूलों को मलहूज रखा? भाई अगर हमने पहले शरीयत के उसूलों को मलहूज नहीं रखा, लेकिन बारात वाले दिन दूल्हा मस्जिद में सलाम कर रहा है और दुल्हन जो है उसके सर के ऊपर कुरान का साया करके उसको रुखसत किया जा रहा है, ये तो फिर हम अल्लाह के साथ भी 2 नंबरी कर रहे हैं। मुनाफिकत इसी को कहते हैं ना, 2 नंबरी इसी को कहा जाता है कि घर के अंदर कुछ और हालात थे और जब रुखसती की बात आई तो फिर जनाबे वाला अब मामलात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। ये चीजें निकाह को मुश्किल बनाने वाली हैं। निकाह के अंदर 2 चीजें लाजिम हैं कि इजाब कबूल हो और गवाहों की मौजूदगी के अंदर हो जाए, और हक महर जो है तीसरे नंबर पर वो मुकर्रर कर दें। निकाह तो हो गया, वलीमा जितनी हैसियत है उतना कर लें, तो फिर सुन्नत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सवाब है। लेकिन अगर बाकी खुराफात के अंदर है, फिर वो निकाह नहीं है, उसको हम शादी कहेंगे। फिर वो तकरीब निकाह नहीं है, बल्कि वो शादी की तकरीब है। फिर वो सुन्नत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, बल्कि दुनियादारी के ताल्लुकात को जोड़ने वाली बात है। अल्लाह ताला हम सब को ये निकाह के मामलात के अंदर जितनी भी खुराफात होती हैं इन सब से बचने की तौफीक अता फरमाए।